हेलो फ्रेंड्स, ओनली पेडागो चैनल को तुम मानक स्वागत। फ्रेंड्स आमे होची पूर्वरु पढ़िथिले कोन ना ऑब्जर्वेशनल लर्निंग आमे पढ़ि सारिथिले एवं अनुकरण इमिटेशन लर्निंग आमे पढ़ि सारिथिले। ए दुईटी जिंस आमे पढ़ि सारिथिले। पिलेटर शिक्षण किपरि संगठित होय सेथि पई आमे जो तार पांचटी लर्निंग देछि से विषय से भितरु आमे दुईटी पढ़ि सारिथिले। आ तीनोटी बाकी अछि। तीनोटी भितरु मु कहबी ए जो लर्निंग टी आमे जो जेमति से दीटा को पढ़िले ताठू सेही भली मध्य एईटा मध्य बहुत गुरुत्वपूर्ण। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग जेमति मु कहितले गुरुत्वपूर्ण आ जो एई लर्निंग टी एबे हम पढ़िबा प्रयत्न प्रमाद तत्व ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ए प्रयत्न प्रमाद तत्व टी बहुत इंपोर्टेंट एई पांचटी जाक तुलना रे। प्रथमत प्रयत्न प्रमाद तत्व होची पूरा वीवीआई। काहे कि मु एटा कहली एथिरु क्वेश्चन आसीबा ग्यारंटी। प्रयत्न प्रमाद तत्व से जेमिति हेले 8 मार्किया हो 4 मार्किया हो किंबा से 1 मार्किया हो से क्वेश्चन पकाए एवं जे गुडी को सु टीचिंग एग्जाम अछि सेथिरे मध्ये प्रयत्न प्रमाद तत्व क्वेश्चन आसे। ट्रायल एंड एरर थ्योरी पढ़िया पूर्व मु गोटे ओवरऑल आइडिया दे दूची। शिशु किपरि शिखे, शिशु भूल करे ना नहीं, शिशु बारंबार भूल कर शिखे ना नहीं, शिशु बारंबार भूल कला पर से भूल परिमाण कमे ना नहीं, शिशुर ठीक रो परिमाण केते बळे आसी थाए, प्रथम रो कोन शिशु ठीक करि थाए, एमति बहुत सारा जिंस अछि शिशु ऊपर मु कहली। कारण ए टॉपिक ए थ्योरी पढ़िबा पूर्वरु ए थ्योरी रो प्रकृत रे ए थ्योरीटा होबार कारण कोन, ए थ्योरीटा कोन दर्शाइबा को चेष्टा करूची। ए थ्योरी कोन देखना जो थंडाईकर थंडाई कहउचंती यार फादर माने ट्रायल एंड एरर थ्योरी फादर होचंती थंडाई। जे थंडाई कोन ए जो तांकर जो एक्सपेरिमेंट करथिले से एक्सपेरिमेंट कोन खाली तांकर जो पशु पक्षी ऊपर दर्शाउथिले कि ना, सी पिल्लाटी को आखि आगे रखी करथिले। पिल्लाटी शिखे केमिति, पिल्लाटी लर्निंग करे केमिति, तार लर्निंग जो माने होउची जो परिवेश हो से परिवेश रे से बारंबार भूल करी शिखे ना प्रथम रु गोटे थर रे ठीक कर दिए एवं परवर्ती अवस्था से भूल रो परिमाण कमे ना बढ़े। ए सबूर आंसर होची थंडाइक तांकर ई एक्सपेरिमेंट रे देइचंती। ईएल थंडाइक, एडवर्ड ली थंडाइक, ए पूरा ना गुडी को मन रखिथिबो। ईएल थंडाइक एडवर्ड ली थंडाइक, एडवर्ड ली थंडाइक जो थिले जणे माने के जणे मनोवैज्ञानिक जणे सी तांकर गोटे एक्सपेरिमेंट करथिले, गोटे नै दुटे एक्सपेरिमेंट करथिले किंतु सबुठु फेमस गोटे होची एक्सपेरिमेंट। से एक्सपेरिमेंट द्वारा से होची सिद्ध कले जे प्रकाशित कले जे पिला बारंबार भूल करथांती एवं से भूल गुडी को परवर्ती समय रे धीरे 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 ठीक रे परिणत हो एवं गोटे एमिति पॉइंट आसीबो पिला से जिंस को आउ से भूल करिवेनी। एइटा थिला प्रथम जिंस। तांकर ए जो एक्सपेरिमेंट को आउ गोटे एक्सपेरिमेंट मध्ये कुआ जाय कोन ना एसआर एक्सपेरिमेंट। आमे कंप्लीट आज प्रयत्न प्रमाद तत्व विषय जानिबा। एसआर एक्सपेरिमेंट, एसआर एक्सपेरिमेंट कोन स्टिमुलस आउ रेस्पॉन्स, उद्दीपक आउ प्रतिक्रिया, उद्दीपक आउ प्रतिक्रिया रो एक्सपेरिमेंट आउ कह जाय। उद्दीपक आउ प्रतिक्रिया, उद्दीपक अर्थ कोन तुमको गोटे सेमिति सिचुएशन क्रिएट करा जीवो तम पई जेमति तमे होजी कोन मने करो जेमति से बिलेईटी को भोकिला रखिथिले एवं पिंजरा भीतर रखिथिले। जदि बिलेईटी को पूरा फुल पेटे खाइबा को देई थांते, पूरा फुल तार पेट थांता, ताहाले से पिंजरा भीतर इतस्तत भाबरे केबे बुली थांता कि बुली न थांता। कारण सीए जेउ जिंसटी बाहरे देखुची उद्दीपकटी को ता पई प्रतिक्रिया करिया पई ता मन भीतर गोटे होची जिंस ता सिचुएशन टे अछि से भोकिला अछि सो सेति पई से प्रतिक्रिया देखेइबो। सेति पई से गोटे सिचुएशन क्रिएट कले, उद्दीपक प्रस्तुत करा गला कहा पई प्रतिक्रिया होची से कोन देखौची सेटा जानिबा पई। ठीक सेही भली
पिलाटीर जो सिचुएशन आसे पिलाटी सिचुएशन हिसाब रे से तारा बिहेव करिथाय सेटा भूल हेइथाय पारे किंबा ठीक हेइथाय पारे कारण भूल होबार चांसेस बहुत कारण पिलाटी से जिंस आगुरु जानि नथिला तो भूल कला पिलाटी भूल कला पर ता ठीकटा कोन से आपे आपे धीरे 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 जानला ना एई जिंसटी भूल होउची ता परवर समय से जिंस छाला पर आउ जिंसटी भूल होबो एमती भूल रो परिमाण धीरे 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 कमी कमी आसी गोटे पॉइंट रे पहुंचबो जो पॉइंट रे होउची कोन ना से केबे आ भूल करबोनी सडन ताको जेतेबेले दियाबो से जिंसटी कामटी सांग सांग कर दबो एटा भी मध्य थंडाइंकर गोटे परीक्षा से तीनटा लॉ देथिले लॉ ऑफ इफेक्ट लॉ ऑफ एक्सरसाइज लॉ ऑफ रेडिनेस ए तीनटा लॉ देथिले तीनटा लॉ विषय भी हम पढिबा ए तीनटा लॉ कोन चलो आरंभ करिबा क्लास टी जस्ट टिके बड़ रहबो ते किंतु आमे प्रयत्न प्रमाण तत्व को आज कंप्लीट सारिबा पूरा बुझिबा सहित से गले प्रयत्न प्रमाद शिक्षण शिक्षा हेउचे एक जीवनव्यापी प्रक्रिया शिक्षा हेउचे एक जीवनव्यापी प्रक्रिया लर्निंग इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस शिशु जहाँ शिखे सेगुड़ी को एका बेले शिखि न थाए शिशु जहाँ शिखे मान शिशु जहाँ भी शिखुची से एका बेले के शिखि न थाए धीरे 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 शिखि थाए तार शारीरिक और मानसिक विकास अनुपात से विभिन्न प्रकार शिक्षा करिथाए एही शिक्षा गुडी को विभिन्न प्रक्रिया आधार रे संगठित होइथाए ए शिक्षा गुडी कोन विभिन्न प्रक्रिया आधार रे बहुत सारा प्रोसेस देई कि ना शिक्षा होची संगठित होइथाए पिलाटी को प्रथम रु तमे जेतेबेले अ आ लेखिबाउ कहबो से बारंबार 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 भूल करिवो बारंबार भूल करिवो से अ आ हर्षई दिघे शिखि मने करो चारिटा जिंस अ आ हर्षई दिघे शिखिबा को से मिनिमम ता 4 मास नै जाउछ 4 मास नै जाउछ किंतु नेक्स्ट आ 2 मास भितर से ल पर्यंत शिखि जाउची ह ख य ल पर्यंत शिखि जाउची केमिति सी प्रथम भूल कला धीरे 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 तार कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंडिंग को से जानिला जे तार होची एई जिंसटी भूल होची एई जिंसटी से धीरे धीरे शिखिला शिखिला पर तार तो गोटे फ्लो आसी गला तापर से स्पीड रे शिखि 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 सही गला बुझी पड़छो से ठीक सेमिति लर्निंग हो जे सेही टाइप रो ही हुए लर्निंग प्रथम भूल हुए से भूल रो परिमाण धीरे 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 कमी गोटे जगह रे भूल आउ हुए नाही बुझी पारलो एथिपाई मनस्तत्वविद माने विभिन्न तत्व नियम एवं श्रेणीगृह सेगुड़िकर उपस्थापना प्रणाली विषय भल भाव वर्णना करछन्ति शिक्षाविद मानक द्वारा जेते गुडी शिक्षण तत्व विद्यालय स्तर रे प्रयोग करायछि सेगुड़िक मध्यरु थर्नडाइक प्रयत्न प्रमाद तत्व अन्यतम प्रयत्न प्रमाद तत्व ट्रायल एंड एरर थ्योरी आसो आई शिक्षण तत्व सेही गृह रे प्रयोग विषय रे आलोचना करिबा अमेरिकार विख्यात मनस्तत्वविद थर्नडाइक प्रयत्न प्रमाद शिक्षण प्रवर्तक अटंती यांको भल भाबरे मने रख यांको एक्सपेरिमेंट गुडी को मध्य भल भाबरे मन रख से कहले अमेरिकार विख्यात माने देखो अमेरिकार जणे होची विख्यात होची कोन मनोविज्ञानी जे होचंदी प्रयत्न प्रमाद तत्वर प्रवर्तक किए ना ई.एल. थर्नडाइक एडवर्ड ली थर्नडाइक थर्नडाइक होची तांकर एक्सपेरिमेंट द्वारा एहा कहिबाको चाहितिले जे पिलाटी शिखे केमिति पिलाटीर शिक्षण किपरि संगठित हुए एई विषय रे से कहिबाको चाहितिले तांको मतरे प्रत्येक शिक्षण बारंबार प्रचेष्टा किछि विफलता और सफलता मध्यरे संगठित हुए तांको मतरे कोन शिक्षण होची बारंबार प्रचेष्टा करिबा किछि विफलता हबा किछि सफलता हबा एई भितरे संगठित हुए किछि एरर हबा किछि ट्रायल करिबा किछि एरर हबा किछि ट्रायल करिबा किछि एरर हबा किछि एरर परे किछि करेक्ट हबा किछि करेक्ट होची फुणी हला परे फुणी किछिटा एरर होई जिबा ए सबु भितरे कोन ना शिक्षण संगठित हुए सेति पई याको एक्सपेरिमेंट को कुहाला स्टिमुलस और रेस्पॉन्स एक्सपेरिमेंट एसआर एक्सपेरिमेंट से एग्जाम रे एमिति भी पक्के दे परिबो एसआर एक्सपेरिमेंट किए देइथिले एसआर एक्सपेरिमेंट रो प्रवर्तक किए तुमको टीचिंग एग्जाम रे एमिति पक्के दे परिबो मन रखिथा एसआर स्टिमुलस और रेस्पॉन्स उद्दीपक और प्रतिक्रिया रो होची एक एक्सपेरिमेंट किए करथिले ना थर्नडाइक करथिले तांको मतरे प्रत्येक शिक्षण बारंबार प्रचेष्टा किछि विफलता और सफलता मध्य संगठित हुए आमे अनुभूति रु जानिछे गोटिए कथा शिखिला बेले आमे प्रथमे किछि भूल करिथाउ गोटे कथा शिखिला बेले आमे किछि भूल करिथाउ एही भूल गुडी क्रमे क्रमे संशोधित और परिमार्जित होइताय एही संशोधित प्रक्रियाटी ही शिक्षण पई भित्तिभूमि सृष्टि करथाय ए जो धीरे 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 ठीक ही आसीबो सेही ठीक हबा जो प्रोसेस छि सेहीटा ही लर्निंग होची संगठित करिवो एही परि लक्ष्य स्थल रे पहुंचीबा पर्यंत आमे सफलता
ଆମେ ଅସଫଳ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସଂଶୋଧିତ କରିଥାଉ। ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଓ ପ୍ରମାଦ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥାଉ ଏହି ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ଶିକ୍ଷଣ କୁହାଯାଏ। ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଓ ପ୍ରମାଦ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାରରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥାଉ ଏହି ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ଶିକ୍ଷଣ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ଶିକ୍ଷଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଆମେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଓ ପ୍ରମାଦ ଫଳରେ ଆମ ବ୍ୟବହାରରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥାଉ। ଆମେ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକୃତିରେ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ବ୍ୟବହାରରେ ସ୍ଥାୟୀ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଶିକ୍ଷଣ କୁହାଯାଏ। ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ଆସୁଛି, ବ୍ୟବହାରରେ ସ୍ଥାୟୀ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ବ୍ୟବହାରରେ ସ୍ଥାୟୀ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଶିକ୍ଷଣ କୁହାଯାଏ। ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟବହାରରେ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେ ଆଣିଲା, ସେଇ ବ୍ୟବହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବାରମ୍ବାର ଯୋଉ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଓ ପ୍ରମାଦ ଫଳରେ ଯୋଉ ବ୍ୟବହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ ତାକୁ ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ଶିକ୍ଷଣ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ଶିକ୍ଷଣର ଡେଫିନିସନ ବୁଝିପାରିଲ? ସମସ୍ତେ କ୍ଲିୟର? ଏବେ ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ଶିକ୍ଷଣର ଉପାୟ ଦେଖିବା। ଉପାୟ କଣ ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ଶିକ୍ଷଣର? ଥଣ୍ଡାଇଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷଣ ଏକ ଉଦ୍ଦୀପକ ଓ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗ ବା ବନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି ସଂଘଟିତ ହୋଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦୀପକ ଓ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଏଇ ଦିଟା ୱାର୍ଡ କୁ ୟାଙ୍କ ଥିଓରୀରେ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ଏଇ ଦିଟା ୱାର୍ଡ ଉଦ୍ଦୀପକ ଆଉ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଷ୍ଟିମୁଲସ୍ ଆଉ ରେସ୍ପନ୍ସ, ଉଦ୍ଦୀପକ ଆଉ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଏଇ ଦିଟା ୱାର୍ଡ ଯଦି ୟାଙ୍କ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ରୁ କାଢି ଦବ ତାହେଲେ ୟାଙ୍କ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଅଧା ରହିଯିବ, ବୁଝିବାର ଅଧା ରହିଯିବ। ଏଇ ଦିଟା ୱାର୍ଡ କୁ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବ, କାରଣ ଏଇ ଦିଟା ୱାର୍ଡ କୁ ଲଗେଇକି ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରି ଦବ। ସେଥିପାଇଁ ଷ୍ଟିମୁଲସ୍ ଆଉ ରେସ୍ପନ୍ସ, ଉଦ୍ଦୀପକ ଆଉ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ମନେ ରଖିବ। ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶିକ୍ଷଣ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ତାକୁ ଉଦ୍ଦୀପକ, ସେହି ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଦେଖାଏ ତାହାକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ ରେ ହଉଛି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଟି ସଂଗଠିତ ହେବ ତାକୁ ଯୋଉ ସିଚୁଏସନ ରେ ରଖା ହେଇଥିବ ସେଇଟା ହଉଛି ଉଦ୍ଦୀପକ। ଉଦ୍ଦୀପକ ହଉଛି ବିଲେଇ ଥିଲା, ବିଲେଇକୁ ଯୋଉ ସିଚୁଏସନ ରେ ରଖା ହେଇଥିଲା। ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଣ ଦେଖେଇଲା ସିଏ? ନା ହଉଛି ମାଛଟି ଥିଲା ଆଗରେ ଉଦ୍ଦୀପକ। ସିଚୁଏସନ କଣ ଥିଲା? ବିଲେଇଟି ଭୋକିଲା ଥିଲା, ମାଛ ଆଗରେ ଥିଲା, ସେଇଟା ହଉଛି ଉଦ୍ଦୀପକ। ମାଛଟି ହଉଛି ଉଦ୍ଦୀପକ। ମାଛକୁ ଦେଖିକି ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଯାଇକିନା ଖାଇବାର ଯୋଉ ଯାଇକିନା ଲାଳସା ବୋହିଲା ସେଇଟା ହଉଛି ତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ସେ ଇତସ୍ତତ ଭାବରେ ବୁଲିଲା ମାଛଟିକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ, କାରଣ ସେ ଭୋକିଲା ଅଛି। ବୁଝିଲ? କ୍ରମାଗତ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଦୀପକ ବସ୍ତୁ ସହ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ସ୍ନାୟବିକ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇପାରେ। କ୍ରମାଗତ ଅଭ୍ୟାସ ଫଳରେ ବାରମ୍ବାର 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 ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦିନେ ହଉଛି କଣ, ମାନେ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଲା ଯୋଉ ସମୟରେ ସେ ଯୋଉ ତାର ଯୋଉ ମିଷ୍ଟେକ୍ସ ଗୁଡିକ, ଯୋଉ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଗୁଡିକ କରୁଥିଲା, ମାନେ ବାରମ୍ବାର ଭୁଲ କରୁଥିଲା, ସେଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟ କରେକ୍ଟ ରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା। ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଥର ଭିତରେ ତାକୁ ଛାଡ, ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲିଭର କୁ ହଉଛି ଭିଡିବ, ଲିଭର ଉପରେ ଗୋଡ ରଖିବ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଡୋର ଖୋଲିବ। ଭିତରେ ତାକୁ ଛାଡ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଲିଭର ଉପରେ ଗୋଡ ଥୋଇବ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଡୋର ଖୋଲିବ। ଏଇଟା ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଫଳରେ ସଂଗଠିତ ହେଇଥିଲା। ଏହି ଉଦ୍ଦୀପକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶିକ୍ଷଣ ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ଠିକ ଉଦ୍ଦୀପକ ସହ ଠିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ଠିକ ଉଦ୍ଦୀପକ ସହିତ ଠିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯଦି ଦେଖେଇଲ ତାହେଲେ ତାକୁ ଶିକ୍ଷଣ କୁହାଯାଏ। ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଉଦ୍ଦୀପକ ଅନୁଯାୟୀ ନିଜର ଠିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଇ ପାରିଲା ତେବେ ତାର ଶିକ୍ଷଣ ହୋଇଛି ବୋଲି ବୁଝିବା। ଉଦ୍ଦୀପକ ଓ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାପିତ ସଂଯୋଗ ବା ବନ୍ଧ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରାଯାଉଥିବା ଥଣ୍ଡାଇକ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସଂଯୋଗବାଦ ବା ସଂଯୋଗ ତତ୍ତ୍ୱ କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିଥାଅ, ଥଣ୍ଡାଇଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଜିନିଷ କୁହାଯାଏ ସଂଯୋଗବାଦ ବା ସଂଯୋଗ ତତ୍ତ୍ୱ, କନେକ୍ସନଜିମ୍। ଏଇଗୁଡିକ ମନେ ରଖିଥାଅ, ଏଗୁଡିକ ଯେମିତି ହେଲେ ପଚାରିବ। ଆଉ କଣ କୁହାଯାଏ? କନେକ୍ସନିଜିମ୍। କନେକ୍ସନିଜିମ୍ ମାନେ ସଂଯୋଗବାଦ ବା ସଂଯୋଗ ତତ୍ତ୍ୱ। ଦିଟା ଉଦ୍ଦୀପକ ଆଉ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗ ହେଲା ନା ନାଇଁ? ସେଇ ଯୋଉ ସଂଯୋଗ ହଉଛି ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ସଂଯୋଗ ଅର୍ଥ କଣ? ଯେ ଯୋଡି ହବା। ସିମ୍ପଲ ଭାଷାରେ ସଂଯୋଗ ହଉଛି ନାଇଁ, କନେକ୍ସନ ହଉଛି ଦିଟାକ ଭିତରେ। ଉଦ୍ଦୀପକ ଆଉ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ କନେକ୍ସନ ଅଛି, ସଂଯୋଗ ଅଛି, ବନ୍ଧ ଅଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ। ସେ ଯୋଉ ସଂଯୋଗ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କୁହାଗଲା ସଂଯୋଗବାଦ, ମାନେ କନେକ୍ସନଜିମ୍ ବା ସଂଯୋଗ ତତ୍ତ୍ୱ, କନେକ୍ସନ ତତ୍ତ୍ୱ ଥିଓରି। ବୁଝିପାରିଲ? ସଂଯୋଗବାଦ ବା ସଂଯୋଗ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଟାଇପ କରି ଶିଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ ସେ ବାରମ୍ବାର ଏହାକୁ ଶିଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଯେତେବେଳେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କରିଛ ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯୋଉମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କରିଛ ଛାଡ, 21st ସେଞ୍ଚୁରୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି। ତ ଯୋଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯେତେବେଳେ ଟାଇପ କରାଯାଏ, ଟାଇପ କଲା ଭିତରେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିଛ ବାରମ୍ବାର ଭୁଲ ହୁଏ। ତମକୁ ଏ ଚିପି ହଉଥିବ, ସାଇଡରେ ଏସ୍ ଅଛି, ଏସ୍ ଟାକୁ ଚିପି ଦେଇଥିବ, ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଏସ୍ ଟାକୁ ଚିପି ହଉଥିବ, ବାରମ୍ବାର ଏ ଟାକୁ ଚିପିବାକୁ ଏସ୍ ଟାକୁ ହଉଥିବ, ତମେ ବାରମ୍ବାର ଏନ୍ କୁ ଚିପିବାକୁ ତ ଏମ୍ ହେଇଯାଉଥିବ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଭିତରେ ଯୋଉ ଫରକ ରହିଲା, ଏଇ ଯୋଉ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଭୁଲ ହେଲା, ସେ ବାରମ୍ବାର ଦେଖି ଦେଖି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥିଲା। ତାପରେ ବାରମ୍ବାର ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଯୋଉ କରିବ, ଏଇ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କଲା ପରେ, ଯୋଉ ଅଭ୍ୟାସ କଲା ପରେ ଦେଖିବ ତାର ଭୁଲ ହଉନି। ତାର ସ୍ପିଡ ଟା ଧୀରେ 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 ବଢିକି ସ୍ପିଡ ଆଉ ଆକ୍ୟୁରେସି ଦିଟା ଯାକ ବଢୁଛି ଏବଂ ସେ ଠିକ ଟାଇପ କରିପାରୁଛି। ଏଇଟା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଫଳରେ ହେଇଥାଏ।
ସେଇ ଚେଷ୍ଟା ଭିତରେ ସେ କିଛି ଭୁଲ କରିଥାଏ, ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରେ, ବାରମ୍ବାର ଭୁଲ କରେ, ଏହିପରି ଠିକ ଭୁଲ ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷକୁ ସେ ଠିକ ଭାବେ ଟାଇପ କରିଥାଏ। ସେଇ ଏହିପରି ସାଇକେଲ ଚଳାଇବା, ସାଇକେଲ ଚଳାଇବା ମଧ୍ୟ ସାଇକେଲ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଚଲେଇଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ହଉଛି ପଡିଥାନ୍ତି। ଭାଇ ପଡିବାକୁ ପଡିବ, ସାଇକେଲ ଚଲଉଛୁ ମାନେ ବାରମ୍ବାର ହଉଛି ପଡିବ, ନହେଲେ କେତେବେଳେ ବ୍ରେକ୍ ଧରିବାକୁ ମନେ ପଡୁନଥିବ, ପ୍ରଥମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହଉଛି କିନା ପ୍ରଥମେ ମଝିରେ ଗୋଡ ରଖି ଶିଖିବ, ତାପରେ ହଉଛି ଉପରେ ସିଟ ରେ ବସିବ। ଏଇ ଯୋଉ ସଂଗଠିତ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ ଟା ଯାଉଛି, ଏଇ ପ୍ରୋସେସ ରେ ହିଁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ, ଶିକ୍ଷଣ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଗୀତ ଗାଇବା, ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ବଜାଇବା, ସବୁ ଜିନିଷ ଗାଣିତିକ ବା ଜ୍ୟାମିତିକ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗଣିତ କଲା ଆସିକି ବାରମ୍ବାର ଭୁଲ ହେଲା ପରେ ଯାଇକି ଠିକ ହଉଛି। ଅଙ୍କ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅବଲମ୍ବନ କରିଥାଉ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆମେ କଣ ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ଶିକ୍ଷଣ ଅବଲମ୍ବନ। ଦେଖ ଯୋଉ ଜିନିଷରେ ଭୁଲ ହେଲା ପରେ ଠିକ ହଉଛି, ଭୁଲ ହଉଛି ଭୁଲ ହଉଛି ଭୁଲ ହଉଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଭୁଲ ପରିମାଣ ହ୍ରାସ ହଉଛି, ତାପରେ ଠିକ ହଉଛି, ସେଇଟା କୋଉ କାହା ଅଣ୍ଡରରେ ଯିବ? ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ, ଟ୍ରାଏଲ ଆଣ୍ଡ ଏରର ଥିଓରିରେ ଯିବ। ତାପରେ ଆସିଲା ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ଶିକ୍ଷଣର ପରୀକ୍ଷା। ଦେଖ ପରୀକ୍ଷା ମୁଁ କହିଦଉଛି, ଥଣ୍ଡାଇ କଣ କଲେ, ସେଇ ପରୀକ୍ଷା ସେ ଲେଖା ହେଇଛି, ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷାଟା ବି ସେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଦ୍ୱିତୀୟଟା ମୂଷା ଉପରେ କରିଥିଲେ। ମୁଁ କହିଦଉଛି ଗୋଟେ ମେନ୍ ପରୀକ୍ଷାଟା ହଉଛି, ଏଇ ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷାଟା ମନେ ରଖିବାର କାରଣ କଣ ଜାଣିଛ? ତମେ ଏକ୍ସାମରେ ଯେତେବେଳେ ଲଙ୍ଗ ଟାଇପ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିବ, ପରୀକ୍ଷା ତାଙ୍କର ଦବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ତମେ ତାଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ନଦେଲେ ତମେ ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ସାମିନରକୁ କେମିତି ପ୍ରୁଭ କରାଇବ ଯେ ସେ ଏଇଆ କରିଥିଲେ ବୋଲି? ତାଙ୍କ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଏଇ ଜିନିଷଟି କଲା ପରେ ହିଁ ସିଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ତମେ କେମିତି ଦେଖେଇବ? ସେଥିପାଇଁ ତମେ ସେ ପରୀକ୍ଷାଟାକୁ ମନେ ରଖ। ତ ଏଇଟା ଗପ ଭଳି ମନେ ରଖ। ଥଣ୍ଡାଇକ ବୋଲି ଜଣେ ଲୋକ ଥିଲେ ହେଲା, ଏଡୱାର୍ଡ ଲି ଥଣ୍ଡାଇକ, ଆମେରିକାର ଅଧିବାସୀ ଜଣେ ଥିଲେ। ସେ କଣ କଲେ, ସେ ଦିନେ ହଉଛି ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଆରେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ ଭୋକ ଲାଗିଲେ କି ଆମର କୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କଲେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଭୁଲ ହଉଛି, କଣ ହଉଛି, ଏଇଟା ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା, କେମିତି କଣ ଗୋଟେ କରିବା? ସିଏ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବିଲେଇ ଥିଲା। ସେ ବିଲେଇଟିକୁ କଣ ନା 2-3 ଦିନ ପୁରା ଉପାସ ରଖିଦେଲେ, 2-3 ଦିନ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେନି। ବିଲେଇ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ, ବିଲେଇ ପୁରା ଭୋକିଲା ହେଇଗଲା, ପୁରା ମାନେ ପାଗଳ ଟାଇପର ପୁରା ଭୋକିଲା ହେଇଗଲା। ଭୋକିଲା ହେଲା ପରେ ବିଲେଇ କଣ କଲା, ବିଲେଇଟିକୁ ତାପରେ ତୃତୀୟ 3 ଦିନ ରଖିଦେଲେ, ଚତୁର୍ଥ ଦିନକୁ କଣ କଲେ, ବିଲେଇଟିକୁ ହଉଛି କଣ ନା ଗୋଟେ ଜନ୍ତା ଭିତରେ ଛାଡିଦେଲେ। ଜନ୍ତା ଭିତରେ ଛାଡିଦେଲେ, ଜନ୍ତାର କବାଟ ଦେଇଦେଲେ। ଜନ୍ତାର ମେକାନିଜମ ଏମିତି ଥିଲା, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଲିଭରଟା ଥିଲା, ମାନେ ଗୋଟେ ଲୁହାର ଏମିତି ଦଣ୍ଡ ଟାଇପର ଲିଭରଟା ଥିଲା, ଯାହା ଉପରେ ଗୋଡ ପକେଇଲେ ଜନ୍ତାର ଡୋର ଖୋଲିବ। ଏତିକି ଥିଲା ତାର ମେକାନିଜମ। ବିଲେଇକି ତା ଭିତରେ ଛାଡିଦେଲେ। ବିଲେଇକି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଛାଡିଦେଲେ ତା ଭିତରେ, ତ ବିଲେଇ ପ୍ରଥମରୁ କିଛି ଚେଷ୍ଟା କଲା ନାହିଁ। ଚେଷ୍ଟା କେତେବେଳେ କରିବ? ଯେତେବେଳେ ବିଲେଇକୁ ଭିତରେ ଛାଡିକି ବାହାରେ ଗୋଟେ ମାଛ, ଗୋଟେ ଗିନାରେ ଗୋଟେ ମାଛ ଥୋଇଲେ। ମନେକର ଦେଖ, ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଜନ୍ତା, ଏଇ ପିଞ୍ଜରା ଭିତରେ କଣ ନା, ଏଇ ପିଞ୍ଜରା ଭିତରେ ହଉଛି ବିଲେଇ ଅଛି, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଲିଭର ଅଛି, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଲିଭର ଅଛି ହେଲା। ଲିଭର ମାନେ କଣ, ଯୋଉ ଯୋଉ ଜିନିଷଟିକୁ ହଉଛି କିନା ଟଚ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ଭିଡିବା ଦ୍ୱାରା ତାର ଚାବି ଗୋଟେ କହିବାକୁ ଗଲେ। ଏଇ ବାହାରେ ଗୋଟେ ଗିନାରେ କଣ ନା ମାଛ ଥୁଆ ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରିଏଟ ହେଲା ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ କ୍ରିଏଟ ହେଲା ନା ନାଇଁ? ହେଲା। ସିଚୁଏସନ କଣ କ୍ରିଏଟ ହେଲା? ବିଲେଇ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛି, ସେଇ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ ବାହାରେ ମାଛ ଥୁଆ ହେଲା। ଯଦି ବିଲେଇ ଭୋକିଲା ନଥାନ୍ତା, ତେବେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କେବେ ସଫଳ ହେଇନଥାନ୍ତା। ଯଦି ପିଲାଟି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଶିଖି ଯାଇଛି, ମୁଁ କଣ କହୁଛି ବୁଝ, ଯଦି ପିଲାଟି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଶିଖି ଯାଇଛି, ତାକୁ ଯଦି ପୁଣି ସେଇ ଜିନିଷଟିକୁ ଶିଖେଇବା, ପୁଣି ସେଇ ଜିନିଷଟିକୁ ଆଉଥରେ ଆଣିକିନା କହିବା ନାଇଁ ଏଇଟା ହଉଛି ଏମିତି ଏମିତି ହବ, ତାର ମନ ଲାଗିବ କି ସେ ଜାଗାରେ? ସିଏ ସେ ଜିନିଷଟି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବ କି? କାରଣ ସେ ଜିନିଷଟି ତାକୁ ଆସୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ସିଚୁଏସନ ଏମିତି ସେ କ୍ରିଏଟ କରିଥିଲେ, ବିଲେଇଟି ଭୋକିଲା ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତା ଆଗରେ ମାଛ ଥୁଆ ହେଲା। ବିଲେଇର ମାଛ ଫେଭରେଟ, ବିଲେଇ ଖାଇବା ପାଇଁ ପିଞ୍ଜରା ଭିତରେ ପୁରା ବୁଲିଲା, ପିଞ୍ଜରା ଭିତରେ ପୁରା ବୁଲିକି ଛିଞ୍ଚତ୍ର କରିଦେଲା ପିଞ୍ଜରା। ମାଛଟି ଖାଇବ ବୋଲି, ମାଛଟି ଯେତେବେଳେ ଖାଇବ ବୋଲି ସିଏ ଯୋଉ ପିଞ୍ଜରା ଭିତରେ ଇଆଡେ ସିଆଡେ ବୁଲିଲା, କାରଣ ମାଛର ବାସ୍ନା ଆସୁଛି, ମାଛଟି ଆଖି ଆଗରେ ଥୁଆ ହେଇଛି, ପିଞ୍ଜରାରୁ ବାହାରିଲେ ତାକୁ ଖାଇବି, 3 ଦିନ ହେଲାଣି ଖାଇନି, ଭୋକିଲା ଅଛି। ତ ଉଦ୍ଦୀପକକୁ ଦେଖି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା,
ବାରମ୍ବାର 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 ବୁଲିଲା। ଏଇ ବୁଲିଲା ଭିତରେ କଣ ହେଲା, ତା ଗୋଡ ହଠାତ୍ ସେ ଲିଭରରେ ବାଜିଗଲା। କବାଟ ଖୋଲିଗଲା। କବାଟ ଖୋଲିଲା, ସେ ବାହାରକୁ ଯାଇକିନା ଗୋଟେ ପିସ୍ ମାଛଟି ଧୀରେ କିନା ଖାଇଲା। ଧୀରେ କି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପିସ୍ ମାଛ ଖାଇଛି, ଥଣ୍ଡାକି ତାକୁ ଆଉଥରେ ଆଣିକି ଭିତରେ ଆଉଥରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ପୁଣି ସେ ଇତସ୍ତତ ଭାବରେ ବୁଲିଲା। ଆରେ କବାଟଟା ଖୋଲିଥିଲା, କବାଟଟା ପୁଣି ବନ୍ଦ, କବାଟଟା ଖୋଲିବ କେମିତି? ସେ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ବୁଲିଲା। ପୁଣି ବୁଲୁ ବୁଲୁ ପୁଣି ତା ଗୋଡଟି ହଉଛି ଆଉଥରେ ପିଞ୍ଜରାର ଡୋରରେ ବାଜିଗଲା। ସେଇଠି ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। କଣ? ଏଇଠି କଣ ଗୋଟେ ବାଜିଗଲା ମାନେ ଖୋଲି ଯାଉଛି, ଖୋଲି ଯାଉଛି। ଏଇଠି କଣ ଗୋଡଟା କୋଉଠି ଗୋଟେ ବାଜି ଯାଉଛି ଯେ ଖୋଲି ଯାଉଛି କବାଟଟା। ସେ ପୁଣି ଗଲା ଗୋଟେ ମାଛର ଗୋଟେ ପିସ୍ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଟିକେ ଖାଇଦେଇକି ପୁଣି ଆଉଥରେ ତାକୁ ଛାଡିଦେଲେ ଭିତରେ। ଦିଥର ଏମିତି ହେଲା। ତୃତୀୟ ଥର ବେଳକୁ କଣ ହେଲା, ଦେଖିଲା ଯୋଉ ଜାଗାରେ ତାର ଗୋଡ ବାସିଲା ସେ ସେଇ ଜାଗାରେ ବୁଲିଲା। ଆଉ ସିଆଡେ ଆଉ ସବୁ ପିଞ୍ଜରା ଭିତରେ ସାରା ଗଲା, ସେଇ ଜାଗାରେ ଖାଲି ବୁଲିଲା, ଏମିତି ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା କଣ ବାଜୁଛି। ପୁଣି ଆଉଥରେ ସେ ଲିଭରରେ ହାତ ବାଜିଗଲା। ବାଜିଗଲା, ପୁଣି ଡୋର ଖୋଲିଗଲା। ତାପରେ ଗଲା ଗୋଟେ ପିସ୍ ମାଛ ପୁଣି ଖାଇଦେଲା। ତାକୁ ପୁଣି ଭିତରେ ହେଲା। ଏଥର ଯୋଉ ଭିତରେ ଛଡା ହେଲା, ସିଏ ଆଉ କୁଆଡେ ବୁଲିଲାନି। ଭିତରକୁ ଆଇଲା, ଯୋଉଠି ଗୋଡ ବଜେଇଲେ ଖୋଲୁଛି, ସେଇଠି ଯାଇକିନା ଗୋଡଟା ଖାଲି ମାରିଲା, କବାଟ ଖୋଲିଲା। ତାପରେ ହଉଛି ସେ ମାଛ ଖାଇଲା। ଏଥିରୁ କଣ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଲା? ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଭୁଲ କରିପାରିଲା। ତାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ତା ପାଖରେ ଅପସନ ବହୁତ ସାରା ଥିଲା। ବୁଲିଲା, ସେ କୁଆଡେ କୋଉଠି ଯୋଉ ଲୁହାରେ ହାତ ମାରିଲା, ଇଏ ସେ ହାତ ମାରିଲା। ସେ ଅପସନ ଗୁଡିକ ସବୁ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଥିଲା, ଭୁଲ ଥିଲା, ଭୁଲ ରଙ୍ଗ ଅପସନ ଥିଲା। ଏଇ ରଙ୍ଗ ଅପସନ ଭିତରୁ ତାକୁ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଥର ହଉଛି କଣ ରାଇଟ ଅପସନ ଟି ମିଳିଗଲା। ସେ ବାହାରୁ ଯାଇ ଖାଇଦେଲା, ତାର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ପୂରଣ କଲା। ଏ ଯୋଉ ରାଇଟ ଅପସନ ଟି ମିଳିଲା, ଏ ରାଇଟ ଅପସନ ଟି ତାକୁ କଣ ନା ରାଣ୍ଡମଲି ମିଳିଥିଲା। ତାକୁ ସେ ମାନେ କଣ, ତାକୁ ଏମିତି ପୁରା ସେ ଜାଣିକି ଏମିତି ବଜେଇ ନଥିଲା ହାତ। ତାପର ଥର ସେ ହେଇଥିଲା। ତୃତୀୟ ଥର କଣ ଜାଣିଲା, କଣ ନା ଅପସନ ଟି ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛି, ଅପସନ ରାଇଟ ଅପସନ ଟା ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛି। କାହିଁ ବାରମ୍ବାର ଚାରିଆଡେ ବୁଲିବି, ସେ ବୁଲିକିନା ସେ ହଉଛି ହାତ ୟାଡ ସିଆଡେ ମାରିବି, ସେ କୁଆଡେ କିଛି ଖୋଲିବନି। ଅପସନ ଟା ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛି, ଏଇ ଜାଗାରେ ଧୀରେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ହାତ ମାରିଲେ ଖୋଲୁଛି କବାଟଟା। ତ ସେ ରାଇଟ ଅପସନ କୁ ଚୁଜ କଲା। ତା ମାନେ କଣ, ମିଷ୍ଟେକ୍ କଲା, ମିଷ୍ଟେକ୍ କଲା। ଏବେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଟା ଟିକେ ପରିମାଣରେ କମ ହେଲା, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବୁଲିକି ରାଇଟ ଅପସନ କୁ 2-4 ଥରରେ ଟଚ୍ କରିଦେଲା। ତାପର ଥରକୁ ଶିଖିଗଲା ରାଇଟ ଅପସନ ଟା ଏଇଟା। ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଭିତରକୁ ଛାଡୁଛୁ, ସେ ରାଇଟ ଅପସନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ବାହାରକୁ ଆସିଲା, ରାଇଟ ଅପସନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ସେତେବେଳେ ଜଣା ପଡିଲା ଯେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଇ ଜାଗାରୁ ସିଦ୍ଧ ହେଲା, କଣ ନା ବିଲେଇଟି ହଉଛି କଣ ନା ଭିତରେ ଥିଲା, ଯିଏକି ବାରମ୍ବାର ଭୁଲ କରୁଥିଲା। ପିଲା ଯେମିତି ବାରମ୍ବାର ଭୁଲ କରନ୍ତି ଏବଂ ଠିକ ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜାଣନ୍ତି ଠିକ ଏଇଟା, ଠିକ ଏଇଟା, ଠିକ ଏଇଟା, ଏଥର ସେ ଠିକ କରନ୍ତି, ଆଉ ଭୁଲ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତମକୁ ଏଇନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅ ଆ ଲେଖିବାକୁ ଦିଆଯିବ, ତମ ଅ ଆ କଣ ଲେଖିପାରିବନି? ତମେ ଭୁଲ କରିବ ସେ ଅ ଆ ଟାକୁ, କାରଣ ତମେ ଅଲରେଡି ଯାଇକିନା କଣ ନା ଭୁଲ କରିକି ଠିକ କରିଦେଇଛ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇଟା ଥିଲା ଥଣ୍ଡାଇଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷା। ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପରୀକ୍ଷା କଣ ଥଣ୍ଡାଇଙ୍କର ଦେଖିବା। ଏହିପରି ଅନ୍ୟ ଏକ ପରୀକ୍ଷା, ଥଣ୍ଡାଇକା ଏକ ଜନ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଖାଦ୍ୟ ରଖି ଏକ ଭୋକିଲା ମୂଷା ଜନ୍ତା ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଛାଡିଦେଲେ। ଗୋଟେ ଏମିତି ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଜଲ ଟାଇପ ର କରିଥିଲେ ପରୀକ୍ଷା ଟୁରେ ମୂଷା ପାଇଁ। ସିଏ କଣ କଲେ, ଗୋଟେ ଭୋକିଲା ମୂଷାଟିକୁ ନେଇ ଜନ୍ତାର ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଛାଡିଦେଲେ, ତା ଭିତରେ ଖାଦ୍ୟ ଥୋଇଦେଲେ। ମାନେ କଣ, ଥଣ୍ଡାଇ ଜନ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଖାଦ୍ୟ ରଖି ଭୋକିଲା ମୂଷା ଜନ୍ତାର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଛାଡିଦେଲେ। ଜନ୍ତାର ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ଖାଦ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟ କୋଣକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ଦେଶରୁ କୋଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4-5 ଗୋଟି ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ରାସ୍ତା ରଖାଯାଇଥିଲା। ଆରେ ପଜଲ ଦେଖ, ସିମ୍ପଲ ପଜଲ ସେ କରିଥିଲେ। କଣ କରିଥିଲେ, ମନେକର ସିଏ ଗୋଟେ ହଉଛି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଡୋର ରଖିଲେ, ମୂଷା ଏଇଠି ରହିଛି। ଏଇ ଡୋର ରୁ ଏମିତି ହଉଛି କଣ ନା ରାସ୍ତା ଯାଇଛି, ସବୁ ରାସ୍ତା ଯାଇଛି, ଏମିତି ହେଇକି ସବୁ ରାସ୍ତା ଯାଇଛି। ଏମିତି ଗୋଟେ ଏଇ ଜାଗାରେ ମନେକର ଖାଦ୍ୟଟି ସିଏ ରଖିଲେ। ମୂଷା ଏଠି ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ପରେ କଣ, ଇଆଡେ ଯେ କେମିତି ବାଉଳା ହେଇଯାଉଛି, ଇଆଡେ ଯେ କେମିତି ବାଉଳା ହଉଛି। ମନେକର ତାକୁ ହଉଛି କଣ, ଠିକ ଜାଗାରେ ଖାଦ୍ୟର ବାସ୍ନା ଆସୁଛି, ଆଉ ଠିକ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି। ଏଇ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ସେ କରିଥିଲେ। ସେ ଜନ୍ତାର ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ଖାଦ୍ୟ ରଖିଲା, କିନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟ କୋଣକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ କୋଣରେ 4-5 ଗୋଟି ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ରାସ୍ତା ରଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ରାସ୍ତା ଗୁଡିକ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା, ମାନେ ପଜଲ କରାଯାଇଥିଲା। କାରଣ ରାସ୍ତା ଗୁଡିକ ପୁଣି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଏକାଠି ହୋଇ ଯାଇଥିବାର ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ କୋଣକୁ ନ ଯାଇ ପୂର୍ବ ସ୍ଥାନକୁ ଫେରି ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା। ଯଦି ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଯିବ, ପୁଣି ଯୋଉଠି ଥିଲ ସେଇଠି ପଳେଇ ଆସିବ, ମାନେ ଯେମିତି ଭୁଲ ଭୁଲେୟା କହନ୍ତି।
ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା। ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରି ମୂଷାଟି ଖାଦ୍ୟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଶିଖିଗଲା। ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କଲା, ଠିକ ରାସ୍ତା କୋଉଟା ଜାଣିଗଲା, ଶୁଙ୍ଗି 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 ଯାଇ ଖାଦ୍ୟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆଉ ତାର ଭୁଲ କଲାନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ଖାଦ୍ୟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ ସେ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ଗଲା, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାସ୍ତାରେ ଗଲା ନାହିଁ। ଏହିପରି ଶେଷରେ ଆଉ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ନ ଯାଇ ଏକାଥରକେ ଠିକ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇ ଖାଦ୍ୟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମୂଷାଟି ଶିଖିଗଲା। ଏହିପରି ପରୀକ୍ଷାକୁ ଥଣ୍ଡାଇ ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଣ ଶିକ୍ଷଣ କେତୋଟି ମୌଳିକ ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କଲେ। ଏଇ ମୌଳିକ ନିୟମ ଡାଇରେକ୍ଟ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରୁଛି, ମାନେ ପୁରା ବଡଟା ନ ପଚାରିକି ଥଣ୍ଡାଇଙ୍କର ମୌଳିକ ନିୟମ ଗୁଡିକ ଲେଖ। ମୌଳିକ ନିୟମ ଗୁଡିକ କଣ ଆମେ ସହଜରେ ମନେ ରଖିବା, ଖାଲି ବୁଝ ଏଇ ମୌଳିକ ନିୟମଟା କଣ। ସେ କହିଲା ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦୀପକ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ଉଦ୍ଦୀପକ ଓ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷଣ ସଂଗଠିତ ହୁଏ। ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ଏଟା କହିଛେ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦୀପକ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସହିତ ସଂଗଠିତ ହୁଏ। এই মৌলিক পড়িবা পূର୍ବରୁ ତା ডায়াগ্রাম টি আগে পড়িদবা, তাহলে তুমি বুঝিବାକୁ চেষ্টা ঠিক হব। এই ডায়াগ্রাম টি সিচুয়েশন 1, সিচুয়েশন 2, সিচুয়েশন 3, সিচুয়েশন 4, এইটা কোন ভাবুথিব? এস মানে কোন? স্টিমুলস, আর মানে কোন? রেসপন্স, প্রতিক্রিয়া। দেখ উদ্দীপক গোটিয়ে থিলা কিন্তু রেসপন্স বহুত আসুথিলা। সে ইতস্তত ভাবে পিঞ্জরা ভিতরে বুলুথিলা, বহুত জায়গায় হাত মারুথিলা, বহুত প্রকার কার্যক্রম করুথিলা, বহুত প্রকার সে ক্রিয়াকলাপ ভিতরে করুথিলা। কোন পাই? গোটিয়ে উদ্দীপকକୁ পাইবা পাই, মাছ খଣ୍ଡେ পাইবা পাই। এই ডায়াগ্রামটি ভালসে বুঝো, এক্সাম রে কলা বেলে এই ডায়াগ্রামটি ହିଁ ତମକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। କାରଣ ଯେତେ ତମେ ହଉଛି ନିଖୁଣ ଭାବରେ ଲେଖିବ, ନିଖୁଣ ଭାବରେ ଡାଇଗ୍ରାମଟି କରିବ, ସେତେ ଭଲ ମାର୍କ ରହିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଷ୍ଟିମୁଲସ୍ ଗୋଟେ, ରେସ୍ପନ୍ସ ବହୁତ। କଲା ପ୍ରଥମେ କଣ କହିଥିଲି? ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବହୁତ ସାରା କରୁଥିଲା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେଜ କୁ ଗଲା, ସିଚୁଏସନ 2 କହିଲା ଷ୍ଟିମୁଲସ୍ ସେଇ ଗୋଟିଏ, ରେସ୍ପନ୍ସ ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ଯାଇକିନା ଯୋଉ କଣ जो बहुत सारा प्रतिक्रिया करथला, से प्रतिक्रिया धीरे धीरे ह्रास होला। ता अर्थ कोन? से मिस्टेक गुडी को एलिमिनेट कला, मिस्टेक गुडी को धीरे धीरे से एलिमिनेट कला। माने मिस्टेक गुडी को जेमिति तुमे सुनो, लाइव एग्जांपल होची जेमिति कोन, तमे जदी गोटे एग्जाम रे बसचो, क्वेश्चन तुमको एलिमिनेशन करबा जाना थिबा दरकार। अर्थात कोन, चारोटी ऑप्शन देछि, चारोटी ऑप्शन भितरु केउ ऑप्शन टी ठीक जणिया पे हमें ठीक को खोजिबानी, हमें भूल गुडी को काटिबा। ट्रायल एंड एरर थ्योरी सेटा आमे भूल गुडी को काटुची, बस एठी कोन होला ना भूल रेस्पॉन्स गुडी को से दीटा काटी देला, आउ तीनटा ता पाखर रहला कोन ना लिवर पाखरे से वर्तमान बुलुची। ता पर थरु गला आ गोटे सिचुएशन को, एठी देखिले जो तीनटा ऑप्शन भितरु धीरे धीरे आ गोटे होची कोन, देखिला होची गोटे जगह रे हाथ मारले से लिवर खोलुची, सेटा होची रेस्पॉन्स 4। माने को रेस्पॉन्स 4 रे हाथ मारले से खोलुची, सेई रेस्पॉन्स 4 टाको ही चूज कले। एथर ताकू जत्ते भितर पिंजरा भितर रखिले भी से एई ऑप्शन टी को क्लिक करियो बारंबार। बुझिलो? ए जो डायग्राम टी बुझी गेला, गोटे स्टिमुलस थिला, रेस्पॉन्स बहुत सारा थिला। वर्तमान सेई गोटे स्टिमुलस रहइबो, रेस्पॉन्स रो संख्या कमी जिवो। तापर थर को सेई गोटे स्टिमुलस रहइबो, सेई रेस्पॉन्स भितरु गोटे एप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स को से चूज करिवो। सेई एप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स टी होची कोन ना तार करेक्ट रेस्पॉन्स। बुझि पारलो? रेस्पॉन्स देखैला। एथर डायग्राम टी बुझिलो, एथर मौलिक नीति गुडी को बुझिया सहज हबो। कोन कहला ना गोटे उद्दीपक पई गोटिए प्रतिक्रिया सहित संयोग, गोटे उद्दीपक गोटिए प्रतिक्रिया सहित संयोग हेई थाए। एही प्रतिक्रिया माध्यम रे संयोग स्थापन द्वारा शिक्षण संगठित होई थाए। प्रथमटी मौलिक नीति तांको एक्सपेरिमेंट रो जणा पड़ला। द्वितीयटी कोन, लक्ष्य स्थल रे पहुंचिया पई जणे व्यक्ति अनेक उद्यम करि थाए, अनेक रेस्पॉन्स देखै थाए। एही उद्यम गुडी के प्रतिक्रिया 1 2 3 4 5 कुहा जाय। कोन केते सिंपल मौलिक नीति गुडी को। प्रथमटी कोन हला ना उद्दीपक प्रतिक्रिया गोटी गोटे अछि, तांको भितर तो संयोग हबो, शिक्षण संगठित हबो। द्वितीयटी सेई जो उद्दीपक पाखरे पहुंचिया पई बहुत सारा उद्यम करि थाए जणे व्यक्ति। उद्यम करि थाए कोन ना उद्यम कला पर जो प्रतिक्रियाटी देखाए, प्रतिक्रिया 1 2 3 4 5 भाबरे आमे नामकरण कर दउछे। प्रत्येक प्रतिक्रिया लक्ष्य स्थल रे पहुंचिया पई सहाय्य करि न थाए, कारण आर सब तो कोन करेक्ट की गोटे ही करेक्ट ता भितर अछि ना, सब तो रॉन्ग अछि। सेति में प्रत्येक प्रतिक्रिया कोन लक्ष्य स्थल रे पहुंचिया पई सहाय्य करि न थाए, तेणु क्रमे क्रमे भूल प्रतिक्रिया संख्या कमिबाकू लागे। ए जो डायग्राम ता यदि आखि आगे रखिबो, ए मौलिक नीति गुडी को आराम से लिखि जिवो। प्रत्येक प्रतिक्रिया लक्ष्य स्थल रे पहुंचिया पई सहाय्य करि न थाए, बहुत सारा भूल गुडी को धीरे धीरे ह्रास करि थाए।
ଏହି ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ବ୍ୟକ୍ତି କେତେକ ଠିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗୁଡିକୁ ବାଛିବାକୁ ଲାଗେ। ଯୋଉ ଗୁଡିକ ଠିକ ସେଗୁଡିକ ବାଛିବାକୁ ଲାଗେ, ତା ମାନେ ଠିକ ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଅଛି ତାକୁ ବାଛିବାକୁ ଲାଗିବ। ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ତାହା ହିଁ ତା ପାଇଁ ଏକ ଶିକ୍ଷଣ। ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ଉଦ୍ଦୀପକ ସହ ଠିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସଂଯୋଗ ଘଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶିକ୍ଷଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମୌଳିକ ନୀତି ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ଏଇ ଚିତ୍ର ସେ ଦେଇଛି, ସେଇ ଚିତ୍ରରୁ ତମେ ଯାହା ଜାଣିପାରିଲ ସେଇ ଚିତ୍ରଟା ମୁଁ ତମକୁ କହିଦେଲି, ସେତିକି ହିଁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ଏବେ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ଆସିଲା ଥଣ୍ଡାଇଙ୍କର ନିୟମ। ଯୋଉ ତିନୋଟି ନିୟମ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଥିଲି, ତିନିଟା ନିୟମ ଅଛି। ଏଇ ନିୟମ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ମାନେ ଯୋଉ ଏକ୍ସାମିନର ଖାଲି ନିୟମ ବି ପଚାରି ଦଉଛନ୍ତି। ମୌଳିକ ନୀତି ପଚାରି ଦେଇପାରେ, ନିୟମ ତମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ରଖିଥିଲେ ତମକୁ ସେ ଯାହା ପଚାରିଲେ ବି ଟେନସନ ନାହିଁ, କିଛି ଟେନସନ ନାହିଁ, ଯାହା ପଚାରିଲେ ବି ଲେଖି ହେଇଯିବ। ବୁଝିଲ, ସେଥିପାଇଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଆକାରରେ ମନେ ରଖିଥାଅ। ତିନିଟା ଯୋଉ ଡାଇଗ୍ରାମ ମନେ ରଖିଲ, ଗୋଟେ ଷ୍ଟିମୁଲସ କୁ ବହୁତ ସାରା ରେସ୍ପନ୍ସ, ତାପରେ ରେସ୍ପନ୍ସ ସଂଖ୍ୟା କମିଲା, ତାପରେ ସେ ରେସ୍ପନ୍ସ ଭିତରୁ ଗୋଟେ କରେକ୍ଟ ରେସ୍ପନ୍ସ ସେ ଚୁଜ କଲା। ଏଇ ଟାଇପ ର ଡାଇଗ୍ରାମଟା ଆଖି ଆଗରେ ରଖିଲେ ତମେ ମୌଳିକ ନୀତି ଲେଖି ଦେଇପାରିବ। ଏବଂ ସେ ଡାଇଗ୍ରାମଟା ଆଖି ଆଗରେ ରଖିଲେ ତା ନିୟମ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ସହଜ ହଉଛି। ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା କଣ, ଅଭ୍ୟାସ ନିୟମ। ଏହିପରି ଅନେକ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲା ପରେ ଥଣ୍ଡାଇକ ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ। ଏଇ ନିୟମ ଗୁଡିକ ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା ଅଭ୍ୟାସ ନିୟମ। ଏହି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଦୀପକ ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗ ବନ୍ଧ ସୁଦୃଢ ହୁଏ। ପ୍ରଥମଟି କଣ, ଅଭ୍ୟାସ ନିୟମ। ଅଭ୍ୟାସ ନିୟମ ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଲା ନା, ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଦୀପକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ସଂଯୋଗଟି ଅଛି ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ଲୋଜ ହେଇ ଆସିଲା। ଗ୍ୟାପ୍ ବହୁତ ଥିଲା, କାରଣ ଭୁଲ ସେ କରୁଥିଲା, ଗ୍ୟାପ୍ ବହୁତ ଥିଲା। ଠିକ ଯେତେ କରିବ ସେତେ ପାଖାପାଖି ଆସିବ, ଠିକ କଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖାପାଖି ଆସିଗଲା। এইটা হচ্ছে উদ্দীপক প্রতিক্রিয়া মধ্যে সংযোগ স্থাপন হলা কাহা দ্বারা, অভ্যাস নিয়ম দ্বারা। উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়া মধ্যে দীর্ঘ সময় ধরে সংযোগ স্থাপিত হই ন পারিলে উক্ত সংযোগটি দুর্বল হয়ে যায়। তেণু অভ্যাস ন কলে শিখিଥିବା বিষয়ে মনে পড়ে না, অর্থাৎ থরে অভ্যাস করে বহুদিন অভ্যাস ন কলে তার বিস্মরণ ঘটে। এথরু কোন শিখিল, যদি তমে হଉଛି অভ্যাস ন করিব, যদি তমে রিভিজন ন করিব, ବାରମ୍ବାର ଯଦି ରିଭିଜନ ନ କରିକି ତାକୁ ଛାଡିଦବ, ତାହେଲେ ସେ ଯୋଉ ରିଭିଜନ ନ କରିଥିବା ପରିମାଣ ଗୁଡିକ ସେଟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରୁ ଭୁଲିଯିବ। ତମେ କୁହ, ଏଇଟା ହଉଛି କାହା ସହିତ ଆମେ ରିଲେଟ କରିବା, ବିଲେଇର ଜନ୍ତା ସହିତ ଯଦି ରିଲେଟ କରିବା, ତା ପାଖରେ ବାରମ୍ବାର ସେ ଅଭ୍ୟାସ କଲା, ବାରମ୍ବାର ସେ ଇତସ୍ତତ ଭାବରେ ବୁଲିକି କଣ କଲା ନା ଲିବରଟିକୁ ଖୋଜିଲା। ସେ ଲିବରଟା ଯଦି ତା ଭିତରେ ନଥାନ୍ତା, ଟୋଟାଲ ଲିବର ହିଁ ନଥାନ୍ତା, ମାନେ ସେ ଲିବରଟା ବାହାର ପଟେ କୁଆଡେ ଯାଇଥାନ୍ତା, ସେ ବିଲେଇ ପାଇ ନଥାନ୍ତା। ବିଲେଇ ଆଉ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାନ୍ତା କି? ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ହାଲିଆ ହେଇକି ଶୋଇ ପଡିଥାନ୍ତା। ସେଥିପାଇଁ ତା ଦେହରେ ଲିବରଟା ବି ଥିଲା, ମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଠିକ ଅପସନଟି ବି ଥିଲା। ତାପରେ ଶୈକ୍ଷିକ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କଣ ତାର ଦେଖିବା। ଶୈକ୍ଷିକ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଭ୍ୟାସ ନିୟମର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକ। ଶିକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କଣ, ଅଭ୍ୟାସ ନିୟମର ତାଙ୍କର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକ। ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ଅଭ୍ୟାସ ନିୟମ, ତାର ବହୁତ ସାରା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷଣରେ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିଥାଏ। ଶିକ୍ଷଣକୁ ଦୃଢୀଭୂତ ତଥା ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାହାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ଓ ପୁନରାଲୋଚନା କରିଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ଓ କୌଶଳ ଶିକ୍ଷା ଅଭ୍ୟାସ ନିହାତି। ଏଥିରେ ସବୁ ଦେଇଛି ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା କଣ କରାଯାଏ, এটা ସେତେ ହଉଛି ମାନେ এইটা ତମେ ହଉଛି ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା, ତମେ ଯୋଉ ଏଥିରେ ଯୋଉ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଗୁଡା ଅଛି ତମ ମନରୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଲେଖିଲେ ବି ହବ, କିନ୍ତୁ ଅଭ୍ୟାସ ନିୟମ ହଉଛି ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେଉଁ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚେ ସେଇ ବିଷୟରେ ଏଠି ସେ ଦେଇଛି। ତା ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ କେମିତି ଦକ୍ଷତା ଗୁଡିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ ଏ ବିଷୟରେ ଦେଇଛି। ମାନେ ପଣିକିଆ ବି ଯେମିତି ଅଭ୍ୟାସ করে, ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପଣିକିଆ ଶିଖିଥାନ୍ତି ନା, ସେ ବିଷୟରେ ସେ ଦେଇଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିୟମ, ଲ ଅଫ ରେଡିନେସ। ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିୟମ, ଏହି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ନିୟମଟି ଶିଖିବା ପାଇଁ କଣ, ବ୍ୟକ୍ତି ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ରୂପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ଦରକାର। ଆମେ କେମିତି ପିଲା ସହ ରିଲେଟ କରୁଛେ, ଆମେ ଦେଖ ଏଇଟା ପଢିଲା ପରେ ପିଲା ସହ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରିଲେଟ କରୁଛେ, ପିଲା ସହ ରିଲେଟ କରିବାଟା ହିଁ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ନା କି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ ଯେ ବିଲେଇ ସହିତ ମୂଷା ସହିତ ଆମେ ରିଲେଟ କରିଦେଇବା। ବିଲେଇ ମୂଷାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ପିଲା ସହ କେମିତି ଆମେ ୟାକୁ ଯୋଡିବା, ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସେ କହିଲେ କଣ ନା, ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ, ସେ ଫିଜିକାଲି ହଉ କିମ୍ବା ସିଏ ମେଣ୍ଟାଲି ହଉ, ଦିଟାକ ସ୍ତରରେ ପିଲାଟି ଯଦି ରେଡି ନଥିବ କୌଣସି ଜିନିଷ ଶିଖିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ସେ ଜାଗାରେ ଶିକ୍ଷଣ ସଂଗଠିତ ହବ ନାହିଁ। ରେଡି ଥିବା ଦରକାର, ପିଲାଟିର ଲେବଲ ସେଇଆ ଥିବା ଦରକାର, ଯିଏ କି ହଉଛି ସେ ଜିନିଷକୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଛୋଟ ଛୁଆଟି ମନେକର ପ୍ରଥମେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପଢୁଛି, ତାକୁ ଗୋଟେ 10th କ୍ଲାସରେ ତମେ ହଉଛି ଗୋଟେ ପାଠଟି ତାକୁ ଶିଖଉଛ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ରେଡି ଅଛି କି?
ରେଡି ନାହିଁ ଏ ଜାଗାରେ ଶିକ୍ଷଣ ସଂଗଠିତ ହବ କି ଶିକ୍ଷଣ ହବନି ତା ବ୍ୟବହାରରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ କି ହବନି ସେ ଓଲଟି ତାର ଯାହା ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସରେ ଯାହା ପଢିଥିଲା ତାକୁ ସବୁ ଭୁଲିଯିବ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତିହୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଶିକ୍ଷଣ ତୃପ୍ତିକର ନ ହୋଇ ବିରକ୍ତିକର ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ବିରକ୍ତ ଲାଗିବ ନା ନାହିଁ ବିରକ୍ତିକର ହୋଇଥାଏ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳପ୍ରଦ ହୁଏ ନାହିଁ ତେଣୁ ଶିଶୁ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳପ୍ରଦ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବ ସେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷଣ ଆର ତାର ଯୋଉ ନିୟମ ଗୁଡିକରୁ ମାନେ ତା ବିଷୟରେ ଜାଣି ହେଇଯାଉଛି ଅଭ୍ୟାସ ନିୟମ ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିୟମ ମେଣ୍ଟାଲି ଆଉ ଫିଜିକାଲି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ଦରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ ହିଁ ଯାଇକିନା ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିୟମ କାମ କରିବ ନହେଲେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିୟମ କାମ କରିବନି ପିଲା ବିରକ୍ତ ହେଇଯିବ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶିଶୁ ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲାବେଳେ ଯଦି ଶିକ୍ଷା ନଯାଏ ତାହେଲେ ତାଠାରେ ହତାଶ ଭାବ ଦେଖାଦିଏ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଓ ଶିକ୍ଷଣ ନିଷ୍ଫଳ ହୁଏ ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ୟାର ଟର୍ମ ଅଛି କଣ ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଅପୋଜିଟ ସାଇଡ ସିଚୁଏସନ ଅଛି କଣ ପିଲାଟି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବ ପଢିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପଢିବା ପାଇଁ ତାର ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ପଢିବାକୁ ସେ କହୁଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବ ସେ ସମୟରେ ତାକୁ କହୁଛି ପଢେଇବା ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ପଢେଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନଥିବ ସେଇ ସମୟରେ ତାକୁ ପଢେଇବା ଯଦି ଏମିତି ତାର ରେସ୍ପନ୍ସ ଆଉ ଉଦ୍ଦୀପକ ଭିତରେ ରେସ୍ପନ୍ସ ଭିତରେ ଯଦି ଏମିତି କ୍ରିଏଟ ହବ ସିଚୁଏସନ ତାହେଲେ ତାର ତା ଭିତରେ ହତାଶ ଭାବ ଦେଖାଯିବ ସେ ପଢିବାକୁ ଆଗ୍ରହ କରିବ ନାହିଁ ଜମା ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଅଙ୍କ ପଢାଇବାକୁ ଚାହୁଁନଥିବା ପିଲାକୁ ବାଧ୍ୟ କରି ଅଙ୍କ ଶିଖାଇଲେ ସେ କଦାପି କିଛି ଶିଖିପାରେ ନାହିଁ ଅନେକର ମ୍ୟାଥ ଶିଖେଇବ ମ୍ୟାଥ ପଢେଇଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ପିଲାଟିର ହଉଛି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ମ୍ୟାଥ ପଢିବାକୁ ସେ ସମୟରେ ତାର ଇଚ୍ଛା ହଉନି ମ୍ୟାଥ ପଢିବାକୁ କାରଣ ମ୍ୟାଥ ତାକୁ ମନେକର କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ତାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି ସେ ସମୟରେ ଯଦି ତାକୁ ଯାଇକିନା ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରି ଖାଲି ପଢେଇବା ନାଇଁ ତୁ ପଢେ ଏଇ ଫର୍ମୁଲାଟି ତୁ ମନେ ରଖେ ତାହେଲେ ହବନି ତାକୁ ସେଇଭଳି ମାହୋଲ କ୍ରିଏଟ କରିବାକୁ ପଡିବ ତା ବୋଲି ତା ଭାବୁଛୁ ନା କଣ ଯେ ତାକୁ ଅଟୋମେଟିକ ଆସିଯିବ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ ଆସୁଛି ନାଇଁ ମୁଁ ମ୍ୟାଥ ପଢିବି ସେମିତି ସିଚୁଏସନ ତା ପାଇଁ ଆଜ ଏ ଟିଚର ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ କ୍ରିଏଟ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ସିଚୁଏସନ ସେମିତି ମାହୋଲ କ୍ରିଏଟ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେମିତି ତାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସିବ ନାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ପଢିବି ମ୍ୟାଥ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ପଢେଇବ ତାର ମନେ ରହିଯିବ ତାପରେ ଆସିଲା ଶୈକ୍ଷିକ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ତାର କଣ ଅଛି ସେଇ ବାରମ୍ବାର ମାନେ ଶୈକ୍ଷିକ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କଣ ନା ସେ ହଉଛି ଫିଜିକାଲି ଆଉ ମେଣ୍ଟାଲି ହଉଛି କିନା ରେଡି ଥିବା ଦରକାର ଯେତେବେଳେ ରେଡି ଥାଏ ସେଇ ସମୟରେ ହଉଛି ଶିକ୍ଷଣ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ଶିକ୍ଷଣ ସେଇ ସମୟରେ ସଂଗଠିତ କଲେ ଶିକ୍ଷଣ ଯୋଉ ଆଉଟକମ ଟି ଯୋଉ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ର ଆଉଟକମ ଟି ବେଟର ସେଟା ଆସିବ ଏଇ ବିଷୟରେ ହିଁ ସେ ଲେଖା ହେଇଛି ତା ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆବଶ୍ୟକ ପରିପକ୍ୱତା ନଥାଇ ଆସିଲେ ମୁଁ ଯୋଉଟା କହିଲି ପିଲାଟିର ଯେମିତି ଆବଶ୍ୟକ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ନ ଆସିଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଜିନିଷଟି ଶିଖେଇଦବ ସେଟା ହେଇପାରିବ କି ଶୈକ୍ଷିକ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ ଶୈକ୍ଷିକ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ 3-4 ଧାଡି 5 ଧାଡି ଲେଖିବ ମାନେ ତାର କଣ ଲ ଲେଖିଲା ପରେ ତାପରେ ଆସିଲା ପରିଣାମ ନିୟମ ଇଫେକ୍ଟ କଣ ପଡିଲା ପରିଣାମ ନିୟମ କଣ ଶିକ୍ଷାରେ ପରିଣାମ ବା ଫଳାଫଳ ନିୟମ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି ଅଭ୍ୟାସ କଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଅଭ୍ୟାସ କଲା ଅଭ୍ୟାସ ତାର ହେଇଗଲା ତାପରେ ଅଭ୍ୟାସ ପରେ ହଉଛି କଣ ନା ତାର ହଉଛି ପ୍ରଥମେ କଣ ଅଭ୍ୟାସ କଲା ଅଭ୍ୟାସ ପରେ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଲା ପ୍ରସ୍ତୁତି ପରେ ପରିଣାମ ଆସିଲା ଅଭ୍ୟାସ କଲି ଭୁଲ ହେଲା ଠିକ ହେଲା ତାପରେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଲି ଯେ ଭୁଲ ଟିକୁ କମେଇକି ଠିକ ଟିକୁ କରିବି ମେଣ୍ଟାଲି ରୂପରେ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲି ଫିଜିକାଲି ରୂପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲି ତାପରେ ପରିଣାମଟି କଣ ଆସୁଛି ଦେଖ ପରିଣାମଟି କଣ ଆସିଲା ନା ଏହି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଶିକ୍ଷଣ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବା ଉଚିତ ଏହି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କଣ ଶିକ୍ଷଣ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବା ଉଚିତ ଏଇ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ମାନେ ଥଣ୍ଡାଇଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଶିକ୍ଷଣ ସନ୍ତୋଷଜନକ ହେଲେ ଉଦ୍ଦୀପକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଦୃଢ ହେବ ଶିକ୍ଷଣ ଯଦି ସନ୍ତୋଷଜନକ ହବ ତାହେଲେ ଉଦ୍ଦୀପକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଦୃଢ ହେବ ଶିକ୍ଷଣ ବିରକ୍ତିକର ହେଲେ ଉଦ୍ଦୀପକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବନ୍ଧ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଦୌ ଶିଖିପାରେ ନାହିଁ ଯଦି ଶିକ୍ଷଣ ହଉଛି କଣ ନା ବିରକ୍ତିକର ହେଇଯିବ ତାକୁ ପିଲାଟି ବିରକ୍ତି ଲାଗିବ ପିଲାଟି ଆଉ ପଢିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବ ନାହିଁ ସେବେ ହଉଛି ଶିକ୍ଷଣ କେବେ ସଂଗଠିତ ହେବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଶିକ୍ଷଣ ସମୟରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗୁଡିକ ସନ୍ତୋଷଜନକ ହେବା ଦରକାର ସେଥିପାଇଁ କଣ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗୁଡିକ କଣ ନା ସନ୍ତୋଷଜନକ ହେବା ଦରକାର ଯଦି ତା ଭିତରେ ଲିବର୍ଟି ନଥାନ୍ତା ସେ ଆଉ କେବେ ବି ହଉଛି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତାନି ଯଦି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯଦି ତାକୁ ସେ ଲିବର 5ଟା ଦେଲେ ବି ତା ଭିତରେ ସିଏ ଭୁଲି ନଥାନ୍ତା କାରଣ ତା ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ୍ରିଏଟ ହେଇଥାନ୍ତା ୟା ଭିତରେ ଖୋଲିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା ବି କରିନଥାନ୍ତା ସେ ନା ମରିଯାଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନଥାନ୍ତା ଯଦି ଯାଇକିନା ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ଲିବର ଥିଲା ସେ ଯେହେତୁ ତାକୁ ଇତସ୍ତତ ବୁଲିଲା ବେଳେ ତା ହାତ ବାଜିଲା ଖୋଲିଲା ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସେମିତି ଡୋପାମିନ ରିଲିଜ ହେଲା ନାଇଁ ମୁଁ ଖାଇପାରିବି ଯଦି ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ଯଦି ତା ଭିତରେ କିଛି ନଥାନ୍ତା ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିନଥାନ୍ତା ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଥମରୁ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ନହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ଅଧିକ ଶିଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ବହିରେ ଲେଖା କମ ଚିତ୍ର ଅଧିକ ଚିତ୍ର ପୁଣି କଲରଫୁଲ ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଏ ଆନନ୍ଦଦାୟୀ ହେଲେ ପିଲାମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଢିବାକୁ ପେଜଟାକୁ ଓଲଟେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ପେଜଟି ଓଲଟେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯେତେବେଳେ ପେଜରେ କିଛି କଲରଫୁଲ ଚିତ୍ର ଥିବ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଆସୁଥିବ ତାହେଲେ ପିଲାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବଢିବ ସେ ପେଜଟିକୁ ଓଲଟେଇବେ ତାପର ପେଜ ପଢିବେ ଯଦି ସେଥିରେ ଚିତ୍ର ନଥିବ ଖାଲି ଏମିତି ଲେଖା ଥିବ ତାହେଲେ ସେ ପର ପେଜ ଓଲଟେଇବା ଅପେକ୍ଷା ବହିଟିକୁ ପୁରା ଓଲଟେଇକି ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ବୁଝିଲ ଶୈକ୍ଷିକ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ
ଏଇଟା ସରିଲା ଆମର ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷଣ। କାହାର କିଛି ମାନେ ଡାଉଟ୍ ରହିଲା କି ଟ୍ରାଏଲ ଆଣ୍ଡ ଏରର ଥିଓରି ଉପରେ? ତାଙ୍କର ଆମେ ମେନ୍ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଜାଣିଲେ, ସେଇଟା ଆମେ ପିଲା ସହିତ ରିଲେଟ୍ କଲେ। ପିଲା ସହିତ ରିଲେଟ୍ କରିବାଟା ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ। ପିଲା ସହିତ ଆମେ ରିଲେଟ୍ କଲେ, ତାର ଡେଫିନିସନ ଜାଣିଲେ, ତାପରେ ଲ ତିନିଟା ଯାକ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଅଭ୍ୟାସ ନିୟମ, ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିୟମ, ପରିଣାମ ନିୟମ, ଏ ତିନିଟା ଯାକ ଲ ଜାଣିଲେ। ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ ଥଣ୍ଡାଇଙ୍କ ଥିଓରି। ଏଡୱାର୍ଡ ଲି ଥଣ୍ଡାଇଙ୍କର ଥିଓରିଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ ଥିଲା। ତ ଯଦି କାହାର ବି କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ଥିବ ଏଡୱାର୍ଡ ଲି ଥଣ୍ଡାଇଙ୍କ ଥିଓରି ଉପରେ, ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପଚାରିବ। ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ପଢିବା ପରୀକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷଣ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଚତୁର୍ଥ ଶିକ୍ଷଣ ନିୟମ। ପିଲା ଶିଖନ୍ତି କିପରି ଆମେ ପ୍ରଥମ ପଢିଥିଲେ ନା, ତ ତା ଦେହରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା 5ଟା ଥିଲା, 5ଟାରୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଚତୁର୍ଥ, କାରଣ ଆମେ 3ଟା ଅଲରେଡି ସାରି ସାରିଲେ। ବୁଝିଲ? ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଏଇଟା ପଢିବା। ଯଦି କାହାର କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ଥିବ ନିହାତି ଭାବରେ କହିବ। ଆଜିର କ୍ଲାସଟିକୁ ଏଇଠି ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।